ओके. थोडंसं बघा. Let us start. Hello. आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. This is the last decision control statement, switch case. So before these decision control statements, we have seen, and so first of all we understood if statement, then if else, then else if ladder, and nested if else. Yes. Yes, sir. Now today we will understand a last decision control statement. We are calling it as switch case. This is the syntax. A syntax, I think. Please by heart the syntax. Now, if syntax you will observe carefully. So here we are using 4 keywords: switch, case, break, and default. These are the 4 keywords. In this syntax, you will find 4 keywords. काय अडचण? Keywords means what? Whose meaning is already defined to the machine. Yes. Here, with the help of switch case, we can write menu-driven program. Let us try to understand what is meant by menu. मराठीत त्याला आपण सूची असं म्हणतो बरं का. When you will go to any restaurant, at that time first of all you will get a menu card. Then you will call to, or waiter will come to you, and sometimes you will call to waiter, and you will be giving your order and according to the menu card. Yes. According to your choice, you will be demanding certain food items from that restaurant. आणि तिथे मेनू कार्ड असतं. ते मेनू कार्ड बघून आपण वाचून तिकडे आपल्या ऑर्डर्स देतो. वेटर आपल्या ऑर्डर्स घेऊन जातो. येस. Yes, sir. Yes, sir. मग ते जे मेनू कार्ड आहे, ते मेनू कार्ड तशा त्या मेनू कार्ड सारखं आहे ना, सच काइंड ऑफ मेनू ड्रिव्हन. इफ यू वॉन्टेड टू राईट मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम्स, then switch case will help us. And best example of menu driven program is what? ATM machine. When you will enter into the ATM cabin or that machine and room, first of all you will be inserting your ATM card. After inserting your card, machine will ask you to enter your 4-digit pin. You will be entering your 4-digit pin. After entering 4-digit pin, machine will display you an menu. मशीन तुम्हाला मेनू तिकडे दाखवते. त्या मेनू वरती ऑप्शन्स असतात. बॅलन्स इन्क्वायरी, फंड ट्रान्सफर, विड्रॉवल. बरोबर का? Yes, sir. And according to your when you, then you will be pressing a specific key from that machine, and that particular case gets executed. If suppose you wanted to check your balance, so you will press a balance inquiry button. After pressing balance inquiry button, machine will display a balance from your account. Is it? Yes, sir. If suppose you wanted to transfer money from your account to your friend's account, then you will press balance fund transfer option or fund transfer button. काय असतं बघा तिकडे. After pressing fund transfer button, machine will ask you to enter an account number of your friend. Yes, you can enter account number of your friend. Then machine will ask how much amount and which you will be transferring from your account to your friend's account. Then you will be entering amount. म्हणजे काय नंबर आपण टाकतो त्यानुसार ते ट्रान्झॅक्शन होतं. Money gets transferred from your account to your friend's account. That is possible. And it means according to our choice, ATM machine helps to execute specific cases. त्याच्यामध्ये मग केसेस कुठल्या आहेत? फंड ट्रान्सफर ही एक केस झाली, बॅलन्स इन्क्वायरी ही एक केस झाली,
विड्रॉवल ही वेगळीच केस झाली. येस. Yes, sir. So different cases, if you wanted to execute, you can execute. We are calling such kind of approach as menu driven program. ह्याला आपण मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम असं म्हणतो आणि बेस्ट एक्झाम्पल हे एटीएम मशीनचं तुम्ही समजून घ्या. ओके. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. तर मग इकडे कसं होतं बघा, सिंटॅक्स जर बघितला, स्विच गोलकंसामध्ये स्विचिंग व्हेरिएबल आहे. व्हॅल्यू ऑफ ह्याला आपण कुठला पण एक व्हेरिएबल घेऊ शकतो. आपण सीएच घेऊया ना. सीएच म्हणजे चॉईस. का तर चॉईस ही जी काही चॉईस आहे ती कस्टमर कडून येणार आहे. तिकडे आपण एटीएम मशीन वरती बटन प्रेस करतो, ती आपली चॉईस असते. आपल्याला पाहिजे ते बटन आपण तिकडे प्रेस करतो. सपोज यू वॉन्टेड टू चेंज युअर पिन, चेंज पिन नावाचं ऑप्शन असतं, चेंज पिन नावाचं बटन असतं, तिकडे यू कॅन चेंज युअर एटीएम पिन. येस. Yes, sir. So similarly, whatever choice you will be entering to store that choice, we are using here ch variable. तुम्ही ch वापरा, p वापरा, x वापरा, a वापरा, z वापरा, कुठलं पण व्हेरिएबल वापरा. आपण आपल्या लक्षात राहण्यासाठी ch कशासाठी तर चॉईस साठी, choice. येस, चॉईस. हॅलो. ह्या चॉईस साठी आपण ch घेतलेलं आहे. ch हे आपलं व्हेरिएबल असेल, स्विचिंग व्हेरिएबल म्हणू आपण त्याला. ह्याची व्हॅल्यू कस्टमर एंटर करणार. जर कस्टमरनी सीएच ची व्हॅल्यू 1 अशी एंटर केली तर मशीन काय करणार, इथे सीएच ची व्हॅल्यू 1 घेणार, स्विच 1 आहे. स्विच 1 म्हणजे स्विच टू केस नंबर 1 अशी इन्स्ट्रक्शन दिली जाणार मशीनला, अँड मशीन विल एक्झिक्यूट केस नंबर 1. हॅलो. Yes, sir. इफ कस्टमर विल एंटर 2 म्हणजे आपली चॉईस 2 झाली. स्विच टू 2 इथे सीएच ची व्हॅल्यू आपण टाकणार, सीएच लिहिणार इथे म्हणजे 2 जाणार. आणि स्विच 2 स्विच 2 म्हणजे स्विच टू केस नंबर 2 and directly case number 2 will be executed by the machine. If you will enter ch as 3, it means your choice is 3. So machine will read switch to 3 and machine will go to directly case number 3 and case number 3 will be executed. Hello. Yes, Yes, sir. sir. इथे अडचण कधी येणार बर का. अडचण म्हणजे प्रॉब्लेम कसं सॉल्व्ह केलेला आहे त्यांनी बघा. सपोज हा मेनू कार्ड आहे, तुम्ही मेनू दाखवला इकडे काहीतरी 1 2 3 असे काहीतरी आयटम्स आहेत तुमच्याकडे मेनू बार मध्ये, आणि तुमचं 4च आयटम्स आहेत असं समजू आपण. 4च मेनू कार्ड वरती आयटम्स आहेत आणि तुम्ही तुमची चॉईस ही ह्यामध्ये असलेले आयटम सोडून मागायला लागलाय. फॉर एक्झाम्पल 5 टाकलं तिकडे, 5 किंवा 7 टाकलं आणि 7 is not available. 7th case is not available in this switch case. In that case, it means when customer is entering his or her choice and if it is not available in the menu, in the switch case, if that case is not available, by default case will be executed. त्यावेळेस default case execute होते. Hello. Default पण ही एक केसच आहे. केस म्हणजे काय, एक स्पेसिफिक कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यू वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट. तिकडे बॅलन्स विड्रॉवल म्हणजे काय, पैसे काढायची कमांड दिली गेली बघा ना, तेवढीच टास्क होते तिकडे, तेवढंच ऍक्टिव्हिटी केली जाते त्या मशीन कडून. येस, तेवढेच इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होतात, पैसे काढले जावे. हॅलो. Yes, sir. Specific case gets executed. Similarly here also, if suppose you are entering your choice which is not available in the cases or it is not available in the menu, then in that case by default case gets executed by the machine. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इकडे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिहायला लागतं. ते डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपण प्रिंटएफचा वापर करून लिहिणार आहोत. त्या प्रिंटएफ मध्ये आपण काय पण लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, सॉरी, choice which you have entered, it is not available with us. बरोबर का? Hello. Hello. Yes, sir. त्याच्यासाठी परत एकदा ते रेस्टॉरंटचं एक्झाम्पल तुम्ही बरं का, व्हेजिटेरियन व्हेज जिथं मिळतं ना, व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट मध्ये गेला, तुम्हाला मेनू कार्ड दिला गेला आणि तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन आयटम्स मागवायला लागला, काय होणार? हॅलो. You will go to restaurant is vegetarian restaurant and you are demanding for non-vegetarian food items.
तो वेटर जो काय आहे तो येणार तुमच्यापाशी, सॉरी सर, सॉरी मॅडम, अँड वी डोंट हॅव अँड नॉन व्हेजिटेरियन फूड आयटम्स विथ अस बिकॉज दिस रेस्टॉरंट इज व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट. येस, सच काइंड ऑफ मेसेज दिला जाईल तुम्हाला बघा. मेसेज विल बी गिव्हन बाय द वेटर. येस. मग तिकडे काय झालं, डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट झाली त्या केसमध्ये. अशा पद्धतीने आपण डिफॉल्ट केस लिहू शकतो. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. आता हे ब्रेक का लिहायचं आहे ना, ब्रेक, व्हाय ब्रेक स्टेटमेंट वी हॅव युज्ड ऍट एंड ऑफ ईच केस. प्रत्येक केस जिथं संपलेली आहे तिकडे आपण ब्रेक टाकलेला आहे. बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हॉट विल हॅपन वेन सपोज your choice is 1, so switch to 1, it will execute case number 1. While executing case number 1, it will execute statement number 1, statement number 2. After executing statement number 2, it will execute break statement. Once break statement will be executed by the machine, so control of the machine, control of the computer will jump out from this switch case. ह्या switch case मधून बाहेर पडतो कंट्रोल. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. जर तुम्ही केस 2 एक्झिक्यूट करायला गेला तर तो इथे येणार डायरेक्ट स्विच टू 2 म्हणजे इथे येणार तो केस. स्टेटमेंट नंबर 3 एक्झिक्यूट होणार, 4 एक्झिक्यूट होणार आणि ब्रेक झालं की इथून तो बाहेर. हॅलो. ओके. फर्दर केसेस विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आहे. तुम्ही बॅलन्स विड्रॉवल करायला गेलाय आणि फंड पण ट्रान्सफर झालाय आणि तुमचं बॅलन्स पण दाखवायला लागलंय आणि तुमचं बरंच काय काय गोष्टी झाल्यात. हॅलो. चालेल का? No, sir. तुम्ही पैसे काढायला गेला एटीएम मध्ये, पैसे काढायला गेला, पैसे पैसे पण निघले, तुमच्या मित्राला कोणाला ट्रान्सफर झाले कळलं पण नाही. येतं का लक्षात? बघा. आणि तुमचा पिन पण चेंज झाला आणि तुमचं बॅलन्स इन्क्वायरी पण बॅलन्स पण दाखवायला लागला. अशा सगळ्या गोष्टी एकदम होतात का? सर. हा, त्या होत नाहीत. त्याचं कारण काय आहे की ब्रेक स्टेटमेंट असतं तिकडे मध्ये लॉजिकली आहे ना, लॉजिकली यू विल हॅव टू ब्रेक द फ्लो ऑफ एक्झिक्युशन. तुम्हाला ब्रेक करायला लागतं, एक्झिक्युशनचं ब्रेकिंग करायला लागतं तिकडे. आणि केस 1च फक्त एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. येतं का लक्षात? बघा ना, देअरफॉर आहे ना, देअरफॉर आहे ना, at the end of each case we are using break statement. कशासाठी वापरायचं ब्रेक स्टेटमेंट? कळलं? ब्रेक. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. तर असं ते आहे ना स्विच केस. अजून काही ह्याच्यामध्ये आहे का सांगण्यासारखं? बरं का, जर ब्रेक वापरलं नाही, जर समजा हे ब्रेक मिस झालं तुमच्याकडून, जर ब्रेक मिस झालं तुमच्याकडून काय होणार मी सांगतो बघा ना. जर कस्टमरची चॉईस ही 1 असेल तर काय होईल, स्विच टू 1, तो 1 कडे जाणार, स्टेटमेंट नंबर 1 2 एक्झिक्यूट करणार, लगेच तो केस 2 कडे जाणार, स्टेटमेंट नंबर 3 4 एक्झिक्यूट करणार, तो केस 3 कडे जाणार, 5 6 एक्झिक्यूट करणार. जर तुम्ही ब्रेक कुठेच वापरला नसेल तर तो सगळ्या केसेस एक्झिक्यूट करणार. जर तुम्ही केस नंबर 1 पासून जर तुमची चॉईस असेल, जर चॉईस 1 असेल तर, चॉईस 2 असेल तर तो केस 2 केस 3 सगळ्या केसेस पुढच्या एक्झिक्यूट करणार, केस 1 एक्झिक्यूट नाही करणार. हॅलो. ओके. Yes, sir. So have you understood the importance of break statement? Break statement is required. Hello. Why it is required? Yes. समजलं का? प्रोग्राम लिहूया का? Yes, sir. Yes, sir. आत्ताच डिव्हिजन जी ला एक प्रोग्राम लिहिला बरं का, तो दाखवतो मी आणि मग वेगळा काहीतरी लिहू आपण. हा फटाफट समजून घेऊ. बघा ना, उघडाच आहे तो प्रोग्राम. स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन दिसली का? हॅलो. हॅलो. Yes, यस. sir. हा डिव्हिजन मला वाटतं हा ई ला घेतला, ई ला नाही, हा ई लाच, हा डिव्हिजन ई ला आत्ताच घेतलेला आहे बरं का. तर फक्त आपण डिस्कस करूया. स्विच प्रोग्राम, स्विच केसचा प्रोग्राम आहे हा. सी प्रोग्राम टू अंडरस्टँड मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम. हा आपला मेनू आहे, हा मेनू आहे आपला. मेनू मध्ये काय काय हो, एक प्रेस केलं तर ऍडिशन व्हायला पाहिजे, 2 संख्यांची बेरीज व्हायला पाहिजे, 2 जर कोणी प्रेस केलं तर तिकडे सबट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे, 2 नंबरची वजाबाकी व्हायला पाहिजे, 3 जर प्रेस केलं तर एक्झिट. आता हे एक्झिट काय आहे ते समजून घेऊ. हे मला वाटतं सांगायचं राहिलं बरं का. हा, समजा तुमचा हा दिसते का? स्क्रीन दिसते का? नोट्स. Yes, sir. तर हा तुमचा मेनू आहे असं समजा. हा मेनू आहे.
ह्या मेनू मध्ये आयटम 1 काहीतरी आहे, आयटम 2 काहीतरी आहे, आयटम 3 काहीतरी आहे, असं काहीतरी आयटम्स आहेत तिकडे बरेच काही. वायापर्यंत घेऊ आपण. आणि पाचवा जो आयटम आहे तो एक्झिट आहे, एक्झिट. आता हे मशीन असल्यामुळे मशीनला बघा ना, तिकडे एटीएम मशीनला पण एक्झिट किंवा क्लोज ऑप्शन असतो तिकडे. येस Yes, sir. म्हणजे Yes, sir. तो मशीन मध्ये गेला बरं का, एटीएम मशीन मध्ये गेला, एटीएम कार्ड इन्सर्ट केलं, पिन पण टाकला आणि अर्जंट काहीतरी फोन आला आहे, घरून फोन आला काहीतरी अर्जंट, आणि तिकडे मग तुम्ही काय करता हो? आपल्याला काहीच नाही ट्रान्झॅक्शन करायचं, आपण काय करतो? हॅलो, एक्झिट मारतो. येस, Yes, sir. ती पण प्रोव्हिजन असली पाहिजे एखाद्या सॉफ्टवेअर मध्ये, एखाद्या डिव्हाइस मध्ये, की मेनू दाखवायचा. पण असं पण होतं कधी कधी बघा ना, रेस्टॉरंट मध्ये जातो आपण, रेस्टॉरंट मध्ये गेल्यानंतर मेनू कार्ड बघतो, वाचतो आपण, मेनू कार्ड वाचल्यानंतर मेनू कार्ड आहे असा ठेवतो, पाणी पण पित नाही, डायरेक्ट तिथून निघून जातो, एक्झिट. होऊ शकतं असं. येस, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. हॅलो, Yes, sir. रेस्टॉरंट मध्ये गेलो, मेनू कार्ड बघितला, मेनू कार्ड बघितल्यानंतर डोक्यात काहीतरी विचार आला, मेनू कार्ड ठेवलं, पाणी पण पिलं नाही, डायरेक्ट हल्लो तिथून आपण बाहेर, एक्झिट. येस, त्याच्यासाठीच ते एक्झिट आहे, त्याच्यासाठी ते एक्झिट मेनू मध्ये एक्झिट असलं पाहिजे, म्हणून तो एक्झिट आहे. कळला का? आपण इकडे जाऊया वापस. हॅलो, येस, दिसते का स्क्रीन आता? Yes. हा, मग हे एक्झिट जे आहे ना, हे एक्झिट जी ऍक्शन आहे, ती एक्झिट ऍक्शन होण्यासाठी आपण एक्झिट नावाचं फंक्शन वापरणार आहोत. एक्झिट नावाचं फंक्शन, जसं आपलं CLR SCR फंक्शन आहे, प्रिंटफ फंक्शन आहे, स्कॅनएफ फंक्शन आहे, मेन फंक्शन आहे. सिमिलरली एक्झिट नावाचं फंक्शन आपण वापरणार आहोत. मग एक्झिट नावाचं फंक्शन जर वापरायचं असेल तर आपल्याला process.h नावाची हेडर फाईल आपल्याला इन्क्लूड करायला लागते आपल्या प्रोग्राम मध्ये, का तर आपल्याला एक्झिट फंक्शन वापरायचं आहे. हॅलो, ओके. त्याच्यामुळे इकडे हॅश इन्क्लूड process.h नावाची हेडर फाईल इन्क्लूड केलेली आहे. समजलं का? Yes, sir. आता बघा ना, आपण थोडंसं लिहूया प्रोग्राम, असं लिहित समजेल बरं का, असं दाखवून समजेल का नाही माहित नाही. बघा, हा आपला मेनू आहे, हा मेनू आहे आपला, हा मेनू आहे. हा मेनू आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायला पाहिजे, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. तो मेनू, अख्खाच्या अख्खा मेनू आउटपुट स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी CLR SCR आणि गेटसीएचच्या मध्ये मी प्रिंटएफ लिहून, बघा ना कसं लिहायचं, /n मेनू हा शब्द लिहिला आपण. त्याला काहीतरी थोडीशी डिझाईन जर करायची असेल तर प्रिंटएफ /n ही डिझाईन झाली. बघा, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, मेनू संपल्यानंतर एक लाईन लागेल आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला आपला मेनू लिहायला लागेल. एवढंच लिहिलं तर स्क्रीनवर असं दिसेल काहीतरी. यस, Yes, sir. Yes, sir. मग पहिला जो आपला आयटम आहे तो मी इथून कॉपी करतोय, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. आता असं नुसतं डायरेक्ट पेस्ट केलं बिना प्रिंटएफचं जर आपण लिहिलं तर तो एरर फेकणार, बरोबर का? बघा ना, एरर फेकले सगळे. म्हणजे हे आपल्याला जर आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायचं असेल तर प्रिंटएफ वापरायला पाहिजे, printf/n. मग हे जे आहे कॉपी केलं, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, 3 स्टेटमेंट्स आहेत, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, 2 वेळा पेस्ट केलं. त्याच्यानंतर हे जे आहे कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, प्रिंटएफच्या आत लिहायला पाहिजे. येस, हॅलो, Yes, sir. शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. हे एक्झिट इथं फंक्शन टाकायची गरज नाही, हे तुम्हाला समजायसाठी लिहितात. कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. हा मेनू झाला, त्याला मेनू ड्रिव्हन म्हणायचं. आलं का लक्षात? सगळ्यात पहिल्यांदा मेनू दाखवायला पाहिजे कस्टमरला. येस, Yes, sir. Yes, sir. आता इकडे बघा, ह्याच्यानंतर एक मेसेज टाकला पाहिजे, प्लीज एंटर युअर चॉईस. आता इकडे आपल्या इकडे बटन वगैरे नाही आहेत, आपण सी प्रोग्रामिंग शिकतोय, जिकडे प्रोग्रामद्वारे तिथे आपल्याला असं बटन वगैरे अजून टाकता नाही येत. हे बेसिक लँग्वेज आहे, लक्षात घ्या. उद्या तुम्ही मोठ्या बाकीच्या लँग्वेजेस काय घेतल्या तर तिकडे बटनांसाठी पण जावा स्क्रिप्ट वगैरे आहे, जावा लँग्वेज आहे, जावा स्क्रिप्ट आहे, वेअर HTML आहे, CSS आहे,
बरं का. CSS मध्ये बरेच काही वेगवेगळ्या डिझाईनचे वेगवेगळ्या प्रकारची बटनचं डिझाईन आहे, ते कोड आपण वापरू शकतो आहे. इकडे आपलं सिम्पल काय म्हणणार, सिम्पल आपला प्रोग्रामिंग शिकतोय, बेसिक प्रोग्रामिंग आहे इकडे. मग इकडे आपल्याला चॉईस जी आहे ना ती कस्टमर कडून घ्यायला पाहिजे. कॅल्क्युलेटचं स्पेलिंग मला वाटतं चुकलंय. येस येस, कस्टमर कडून चॉईस घ्यायला पाहिजे. मग ती चॉईस घेण्यासाठी बघा ना कसं 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 लिहित जायचं. इथे लिहूया आपण प्रिंट /n प्लीज एंटर युअर चॉईस. हाऊ वी कॅन एंटर चॉईस थ्रू कीबोर्ड स्कॅनर. आता इथे व्हेरिएबल घ्यायला लागेल आणि तो चॉईस जे आहे तिकडे 1 2 3 असल्यामुळे इंटिजर टाईप आहे, बरोबर का. चॉईस काय असणार, एक तर 1 असणार Yes, किंवा sir. 2 असणार किंवा 3 असणार. कस्टमर कडून आलेली चॉईस ही एक तर 1 असणार किंवा 2 असणार किंवा 3 असणार. मग हे 1 2 3 जे आहे ते इंटिजर मध्ये स्टोअर करण्यासाठी चॉईस आपली इंटिजर असणार. त्याच्यासाठी इंट ch नावाचं व्हेरिएबल घेतलं. काय अडचण. हॅलो. No, sir. मग ते कीबोर्ड थ्रू एंटर होण्यासाठी %d, $ch म्हणजे कीबोर्ड थ्रू इंटिजर व्हॅल्यू घ्यायलाच लावली आपण आणि ती ch नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होणार. मी रन करतोय बघा. मेनू दिसला. प्लीज एंटर युअर चॉईस. मी 1 एंटर करू शकतो किंवा 2 मी 1 एंटर करू शकतो किंवा 2 एंटर करू शकतो किंवा 3 एंटर करू शकतो. येस, ही माझी चॉईस राहणार ऍज अ कस्टमर. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मी 1 एंटर केला तर त्यांनी काय करायला पाहिजे, 2 संख्यांची बेरीज करून दाखवायला पाहिजे. येस. Yes, sir. मी 2 प्रेस केला तर त्यांनी 2 संख्यांची वजाबाकी करून दाखवायला पाहिजे. मी 3 प्रेस केला तर त्यांनी डायरेक्ट एक्झिट व्हायला पाहिजे. मला काहीच नाही करायचं, बेरीज पण नाही करायची, वजाबाकी पण नाही करायची, मला डायरेक्ट बाहेर पडायचं. येस. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यासाठी आता विचार करा. आता इथे बघा मेनूमध्ये 1 आणि 2 ही जर चॉईस असेल तर आपल्याला काहीतरी इनपुट घ्यायला लागेल कस्टमर कडून, बरोबर का. विचार करा. Yes, sir. जर माझी चॉईस 1 असेल किंवा 2 असेल तर 1 किंवा 2 ह्या 2 पैकी जर माझी काही चॉईस असेल तर 100% मला इनपुट घ्यायला लागेल. 2 इंटिजर नंबरचं इनपुट घ्यायला लागेल, बरोबर का. Yes, sir. मग त्याच्यासाठी आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वापरतोय, जे आपण शिकलं इफ स्टेटमेंट वापरतोय. इथे बघा ना कसं वापरलं ते. जर माझी चॉईस 1 असेल, आता एक तर माझी चॉईस 1 असणार किंवा 2 असणार. दोन्ही चॉईस असू शकतील का 1 2. हॅलो. No, sir. एका वेळेस एकच चॉईस असणार, लक्षात घ्या ना. CH इज इक्वल टू 1 किंवा CH इज इक्वल टू 2. इथे अँड पण वापरू नाही शकत. अँड जर वापरलं तर एका वेळेस दोन्ही चॉईस असण्याची पॉसिबिलिटी प्रॅक्टिकली असूच शकत नाही. विचार करा ह्या गोष्टीचा. चला. येस. एकतर मग CH ची व्हॅल्यू 1 किंवा CH ची व्हॅल्यू 2 असेल तर मग मशीननी हा मेसेज दाखवायला पाहिजे, प्लीज एंटर ए. स्कॅनर ए ची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू घ्यायला पाहिजे. %d, $a. सिमिलरली कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. बी ची पण व्हॅल्यू त्यांनी घ्यायला पाहिजे. मग हे जे बॉडी आहे ना, ही बॉडी कधी एक्झिक्यूट होणार हो, ज्यावेळेस CH ची व्हॅल्यू 1 असणार, चॉईस 1 असणार किंवा चॉईस 2 असणार. हे कुणावरून आलेलं आहे, हे मेनू वरून आलेलं आहे. येस. Yes, sir. आणि जर चॉईस कुणी 3 टाकली त्याच्यासाठी एलसिफ लिहितोय बघा. आता एलसिफ का लिहितोय ते पण सांगू. CH इज इक्वल टू 3. 3 जर चॉईस आली तर एक्झिट नावाचं फंक्शन एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. जसं CLR ACR गेट CH तसं एक्झिट नावाचं फंक्शन. फक्त आपल्याला करायचं काय की इन दी राऊंड ब्रॅकेट्स यू विल हॅव टू मेन्शन एनी इंटिजर व्हॅल्यू. मग कुठली पण मेन्शन करा. मी 3 मेन्शन करतोय, तुम्ही 4 करा, 5 करा, 100 करा, 10 करा, 100 करा, 150 करा. तुमचा काही लकी नंबर असेल तो टाका तिकडे. ओके. ऍज इंटिजर. मग जर CH ची व्हॅल्यू कस्टमरनी 3 टाकली तर तो एक्झिट फंक्शन एक्झिक्यूट करणार आहे. कम्प्युटर एक्झिट नावाचं फंक्शन एक्झिक्यूट करणार. आपण एक्झिक्यूट करून बघू. बघा ना काय होणार. मी रन करतोय. 2 एरर आले.
ए आणि बी हे A आणि B ची अनडिफाईन्ड value. सिम्बॉल आहेत. आपण ए आणि बी इंटिजर टाईपचे व्हेरिएबल वापरले पण ते डिक्लेअर केले नाहीत CLR SCR च्या आधी ते डिक्लेअर करायला पाहिजे. इथं आलो मी इंट ए कॉमा बी लिहिलं. काय अडचण? No, sir. No. आपल्याला रिझल्ट ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन ही पण स्टोअर करायचे म्हणून एक अजून एक व्हेरिएबल वापरलं सी. काय अडचण? No, sir. No, sir. आता बघा ना, आता रन करू आपण. मी 3 एंटर करतोय. 3 म्हणजे एक्झिट कसं होतं ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. एक्झिट फंक्शन जसं CLR SCR एक्झिक्यूट होतं, गेटसीएच एक्झिक्यूट होतं, तसं एक्झिट फंक्शन एक्झिक्यूट होणार. का तर आपण एल्स मध्ये एल्सिफ मध्ये सीएच ची व्हॅल्यू 3 आली तर एक्झिट फंक्शन एक्झिक्यूट करायला लावलं मशीनला. आणि ते कसं एक्झिक्यूट होतं बघा. कळलं का कसं झालं एक्झिक्यूट? हॅलो, बाहेर पडलं आपण, एक्झिट झालं आपलं. हॅलो, Yes, sir. परत एकदा एक्झिक्यूट करतोय बघा. Yes, sir. 3 टाकलं, एक्झिट झालं. ह्याला एक्झिट म्हणायचं. हॅलो, ओके. Yes, sir. पण जर 1 किंवा 2 जर टाकलं तर तो ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज घेणार. म्हणजे कसं, 1 जर टाकलं तर तो पहिली इफ ची लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. प्लीज एंटर ए टाकला, प्लीज एंटर बी टाकला. काय अडचण? No, sir. हे 1 ला आणि 2 ला चॉईस जर 1 असेल किंवा चॉईस 2 असेल तर ह्या दोन्ही चॉईसेस साठी त्यांनी ए आणि बी च्या व्हॅल्यू घ्यायला पाहिजेत. बघा ना, मी 2 टाकतोय, 2 ला पण तो घेणार, ए आणि बी च्या व्हॅल्यू घेणार. येस. Yes, sir. Yes, sir. 3 जर टाकलं तर तो बाहेर फेकणार. फेकलं का? म्हणजे एक्झिट झालं. समजलं का इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. आता आपण स्विच केस वापरतोय. स्विच, गोलकंस, कर्ली ब्रॅकेट. सिंटॅक्स बघा ना, केस 1 सॉरी बघा ना, केस 1 लिहिताना इथं स्पेस द्यायचा. जर केस 1 असं लिहिलं तर ते हिरवं राहतं. हिरवं राहतं म्हणजे कीवर्ड नाही म्हणजे चुकलं ते. हॅलो, Yes, sir. स्पेस द्यायचा. केस आणि 1 मध्ये स्पेस द्यायचा. पांढरा कलर आला म्हणजे ते कीवर्ड. इथं केस 1 लिहिणार आपण. ऍट द एंड ऑफ केस 1 ब्रेक स्टेटमेंट वी आर युजिंग. म्हणजे केस 1 ही ते एंड झाली. ब्रेकचा अर्थ काय की केस एंड झाली. येस. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. केस 2 कोलन एक स्पेस ब्रेक. कोणतर टीव्ही बघत कोणतर बघतंय बरं का, अनफॉर्च्युनेटली. अवघड आहे तुमचं. सापडला तर रिमूव्ह केला जाईल, कायमचा बंद केला जाईल त्याला माझ्या लेक्चरला बरं का. अनफॉर्च्युनेटली सापडलं नाही, त्यांचं लक जोरात आहे आज असं म्हणू आपण. चला, केस 3 कोलन एक स्पेस ब्रेक. बघा, आपण केस 1 लिहिलं, थोडीशी जागा सोडली केस 1 लिहायसाठी. ब्रेक, इकडे ब्रेक झाली आणि केस 1 एंड झाली. केस 2 थोडी जागा सोडली केस 2 लिहिण्यासाठी. ब्रेक, केस 2 इकडे एंड झाली. केस 3 थोडी जागा सोडली केस 3 लिहिण्यासाठी. केस 3 नाही आपल्याकडे, सॉरी, रिमूव्ह केलं. डायरेक्ट डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट केस. आणि डिफॉल्ट केस मध्ये एक प्रॉपर मेसेज दाखवूया प्रिंटएफचा वापर करून. सॉरी printf your choice is not available with us. ठीक आहे, युअर चॉईस इज नॉट अवेलेबल विथ अस. एवढं लिहिलं बघा ना. आणि स्विचच्या नंतर गोल कंसामध्ये स्विचिंग व्हेरिएबल आपला काय चॉईस आहे. चॉईस म्हणजे आपण सीएच घेतलं. येस. Yes, sir. बघा, मी रन करतोय. आपल्या मेनू मध्ये 3 आयटम दिसतात आहेत, पण मी तिकडे काहीतरी वेगळं चॉईस टाकली 7. इज इट अवेलेबल? No, sir. No, No, sir. sir. त्याच्यामुळे इट मीन्स चॉईस which you will be entering through keyboard. If it is not available in the cases, by default case gets executed आणि तो दाखवणार sorry your choice is not available with us. Hello. Yes, Yes, sir. sir.
1 2 3 ह्या चॉईसेस मेनू मध्ये आहेत, हे सोडून दुसरं काय जर कोणी टाकलं तिकडे तर तो डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट करणार. त्याने डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट केली, कळलं का? येस सर. आता आपण केस नंबर 1 लिहितोय. ए आणि बी च्या व्हॅल्यू ऑलरेडी त्याला मशीनला मिळलेले आहेत. सीएच ची व्हॅल्यू 1 किंवा 2 असेल तर ए आणि बी च्या व्हॅल्यू मिळलेले आहेत. डायरेक्ट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिहितोय मी. So with this statement, we can find out addition of A and B and its result we are storing in C variable. Let us display our result on the output screen. /n addition of A and B is equal to %D, C. बरोबर? Hello. Yes, sir. Control insert copy. Let us paste it in case number 2 आणि modify करूया कोड आपला. वजाबाकी दाखवायची आपल्याला. Control delete. Subtraction. F2 save run. बघा 1 टाकलं त्यांनी ए आणि बी च्या व्हॅल्यू घेणार. ए आणि बी च्या व्हॅल्यू घेतल्या त्यांनी 1 मुळे बेरीज करून दाखवणार. ऍडिशन ऑफ ए अँड बी इज इक्वल टू 7. हॅलो. ओके. Yes, sir. इफ सपोज युअर चॉईस इज टू, वजाबाकी करून दाखवणार तो 3 आणि 1, मला वाटतं 2. येस, का तर चॉईस माझी 2 आहे. चॉईस 2 असल्यामुळे ए आणि बी च्या व्हॅल्यू घेतल्या त्यांनी आणि सबट्रॅक्शन करून दाखवली 2. येस. येस सर. Yes. जर मी डायरेक्ट 3 टाकलं म्हणजे मला काहीच नाही करायचंय, बेरीज पण नाही करायची, वजाबाकी पण नाही करायची, मला डायरेक्ट एक्झिट मारायचंय ना, बाहेर पडायचं यातून. येस. येस. येस सर. जर अजून काही केसेस वाढवायचे असतील तर अशा पद्धतीने वाढवू शकतो आपण. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. ही केस नंबर असणार 3, ही केस नंबर असणार 4, ही केस नंबर असणार 5. मल्टिप्लिकेशन डिव्हिडेशन. हा, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन. मल्टिप्लिकेशन इथं डिव्हिजन. बघा मग इथे कुठल्या कुठल्या चॉईसला इनपुट लागणार हो? 3 ला पण लागणार. हॅलो. 4 ला पण लागणार. 4 ला पण लागणार. आणि आपली 5 जी एक्झिट आहे ती इथे 3 च्या जागेवर 5 होणार. येस. येस सर. इथे केसेस वाढवायला लागणार. केस नंबर 2 कॉपी करतोय मी. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, डिफॉल्टच्या आधी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. ही केस नंबर 3 झाली, केस नंबर 4 झाली. मॉडिफाय करा. 3 ही 4, 3 मध्ये गुणाकार करायचा आहे, 4 मध्ये भागाकार करायचा आहे. 3 मध्ये गुणाकार केलेला आहे. इथे सबट्रॅक्शनच्या जागेवर काय येणार? मल्टिप्लिकेशन. येस. व भागाकाराच्या जागेवर डिव्हिजन. डिव्हिजन ऑफ ए अँड बी. काय बघा ना, डिव्हिजन ए किंवा ए बाय बी म्हणा, काय म्हणा. येस. किंवा क्वेश्चन म्हणा. काय करूया एक्झिक्यूट. हॅलो. एक्झिटच्या ब्रॅकेट मध्ये पाहिलंय सर. हा, एक्झिटच्या ब्रॅकेट मध्ये काय गरज नाही. ते तिथे सांगितलं की मी तुम्हाला, कुठला पण इंटिजर टाका, 100 टाका, 1000 टाका, 2000 टाका, 3च टाकायला पाहिजे असं काय नाही. हॅलो. कुठला पण एक इंटिजर नंबर गोल कंसात लिहायचा आहे. इथे 5 घेतले म्हणून 5च लिहायला पाहिजे असं काय नाही. ओके. हॅलो. ओके सर. ठीक आहे, मी रन करतो. बघा मेनू थोडासा वेगळा दिसला आता. आपल्याकडे 5 केसेस आहेत, 1 2 3 4 5. ठीक आहे, 5 जर टाकलं तर डायरेक्ट बाहेर फेकणार तो. येस, फेकलं बाहेर. येस. येस सर. 1 टाकलं तर तो बेरीज करून दाखवणार. दाखवली का? फटाफट मी एक्झिक्यूट करतो. येस येस म्हणत चला. येस सर. 2 प्रेस केलं तर वजाबाकी करून दाखवणार. येस. येस सर. 3 प्रेस केलं तर तो गुणाकार करून दाखवणार. 4 त्रिक 12. 5 प्रेस केलं तर थोडस भाग जाईल अशा व्हॅल्यू घेतोय. सॉरी, 10 टाकलं तर काय होणार हो? डिफॉल्ट. फॉल्ट येणार सर, सॉरी म्हणून ते. हा, डिफॉल्ट येणार. व्हेरी गुड. आणि इथे जर आपल्याला भागाकार करायचा आहे तर 4 मी टाकणार आणि अशा थोडेसे व्हॅल्यूज देऊ ज्याचा भाग जाईल आणि भागाकार 2 येईल. येस. 10 भागिले 5 2.
कळलं का? येस सर. काय अडचण? मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम. आता इथे बर का हे असं का लिहिलं बर का, हे असं का लिहिलं, असं नाही लिहिलं तरी चालेल. जर असं नाही लिहिलं तर अडचण काय होणार की हे जे 4 स्टेटमेंट्स आहेत, येतं का लक्षात बघा, हे जे 4 स्टेटमेंट्स आहेत कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, ते प्रत्येक केस मध्ये लिहायला लागतील. हॅलो इथे, हॅलो हॅलो येस सर. हॅलो, येतं का लक्षात बघा, इथे इथे टाकायला लागतील, इथे असे टाकायला लागतील. कोड मोठा होईल, अननेसेसरी कोड आपला मोठा होईल. मग तो कोड लहान करण्यासाठी आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वापरलेला आहे. म्हणजे सी ची व्हॅल्यू 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल तर त्यांनी एकदाच हे एक्झिक्यूट झालं पाहिजे. येस, म्हणजे एकदाच लिहिलं गेलं पाहिजे ऍक्च्युली आपल्याकडून, ते एकदाच एक्झिक्यूट होतंय. अननेसेसरी आपण प्रत्येक केस मध्ये लिहिलं तरी चुकलं असं नाही, प्रोग्राम रन होणार. म्हणजे असा हे सगळं कमेंट मध्ये टाकायचं. हे मी कमेंट मध्ये टाकलेलं आहे आणि आतमध्ये सगळीकडे लिहिलेलं आहे आपण. मला वाटतं एक्झिट केस मिस झालेले आहे. येस, त्याच्यासाठी एक्झिट केस साठी किती प्रेस केल्यावर आहे? 5 प्रेस केल्यावर एक्झिट होणार, बरोबर. मग इथे लिहायचं केस नंबर 5 एक्झिट, आणि काय पण नंबर लिहा इकडे. मी 3 लिहितोय, तुम्ही काय लिहायचं लिहा. बघा ना, रन केलं तरी पण प्रोग्राम रन होणार. येस, हॅलो येस सर. एक्झिट पण होणार. बघा ना, 5 प्रेस केलं एक्झिट. फक्त अडचण काय आहे की हा जो कोड आहे तो आपल्याला प्रत्येक केस मध्ये 5 वेळा, मला वाटतं 4 वेळा लिहायला लागला हा, बरोबर का? हा, हॅलो, येस. येस सर. ती लिहायची गरज नाही. आपण थोडस कमी केलं आपलं लिखाण, त्याला ऑप्टिमायझेशन म्हणतात बरं का कोडिंगच्या भाषेमध्ये. वी कॅन ऑप्टिमाइज आवर कोड. ऑप्टिमाइजिंग आवर कोड मीन्स व्हॉट? इन लेस नंबर ऑफ लाईन्स. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू राईट युअर प्रोग्राम, यू कॅन राईट इट so that you are consuming less memory of computer. आपण लेस मेमरी खायला लागलो आहे ना कम्प्युटरची, त्याचा अर्थ आहे. मला वाटतं केस नंबर 5 पण लिहायची गरज नाही आता. बरोबर, समजलं का? येस सर. सर हा, डाऊट असेल विचार. प्रोग्राम दाखवू गेल का? स्क्रीनशॉट काढून लिहायचं आहे. हा, पूर्ण प्रोग्राम दाखवू की स्क्रीनशॉट काढून घेतो. स्क्रीनशॉट काय काढायची गरज आहे? तुम्ही ते बघत नाही का ते एक्सेल शीट? व्हिडिओच्या शेजारी एक कॉलम टाकलाय की तिकडे. हा ठीक आहे, ओके सर. हा, व्हिडिओच्या शेजारी कॉलम टाकलेला आहे तिकडे प्रोग्रामचा. तिकडे सगळे प्रोग्राम जे काय आतापर्यंत घेतलेले आहेत ना तिन्ही डिव्हिजनला, तिकडे मी पेस्ट करतोय. ओके, तिकडनं ओके, सर. बघून लिहा आहे ना, कधी पाहिजे त्यावेळेस लिहा. लिहायचं असलं लिहा, लिहायचं नसलं तरी पण बघा, बघायचं नसलं तरी सोडून द्या. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, तिकडे आपल्याकडे थोडासा टाइम कमी आहे त्याच्यामुळे आपण थोडस फास्ट जातोय. समजलं का? काय अडचण? येस सर. मी फक्त बरं का ह्यांना डिव्हिजन मला वाटतं बी ला, तो तुम्ही करा आहे ना, तो तुम्ही प्रोग्राम करा. मेनू फक्त मी इथे लिहितो, असा मेनू साठी घेतला मी तो. सोपं आहे ना, बघा आहे ना मेनू. फक्त आपण डिस्कस करू आहे ना मेनू काय होता. मेनू 1 टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ सर्कल, 2 टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ rectangle, 3 to calculate circumference of circle, 4 to calculate perimeter of rectangle. असं काहीतरी घेतलं आणि 5 to exit. समजलं का? फक्त आपण डिस्कस करूया. ह्या मेनू साठी मी डिव्हिजन बी ला मला वाटतं घेतला प्रोग्राम. तुम्हाला थोडासा वेगळा घेतला, बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार करण्याचा. ठीक आहे, इथे थोडासा विचार करायला लागेल. तुम्ही प्रोग्राम लिहायचा प्रयत्न करा. हे लिहिल्यानंतर आपल्याला एक चॉईस पण घ्यायला लागेल जी इंटिजर असेल, बरोबर का? सीएच व्हेरिएबल. तिथपर्यंत अडचण नाही येणार. अडचण कुठे येणार? आपल्याला जी काही लॉजिकल कंडिशन लिहायची इफ ची, तिथे थोडासा बदल होईल. तो फक्त आपण समजून घेऊ आणि जाऊ पुढे. एल्स
बघा चॉईस कॉमन इनपुट कुठल्या केसेसला लागेल, कुठल्या चॉईसला लागेल कॉमन इनपुट, विचार करा. कॉमन इनपुट, हॅलो कसं लिहायचं बघा. कॉमन इनपुट, हॅलो हॅलो कॉमन इनपुट कुठल्या दोन चॉईसेसला लागेल? आवाज ऐकू येतो? हा, एरिया ऑफ सर्कल आणि सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल ह्या दोन चॉईसेसला, म्हणजे सीएच ची व्हॅल्यू 1 किंवा सीएच ची व्हॅल्यू 3 असेल तर त्यांनी इनपुट काय घ्यायला पाहिजे? रेडियस. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. आणि जर चॉईस 2 किंवा 4 असेल, विचार करा, चॉईस 2 किंवा 4 असेल तर त्यांनी काय घ्यायला पाहिजे? एल आणि बी. चॉईस जर 2 किंवा 4 असेल तर त्यांनी काय घ्यायला पाहिजे? Yes, sir. तर कसं लिहिलं बघा ना, सीएच इज इक्वल टू 1 किंवा सीएच इज इक्वल टू मला वाटतं 3 असेल तर हा बदल होईल. बघा ना, प्रिंटर इथे थोडंसं इनपुट वेगळं आहे म्हणून हे थोडंसं लिहून दाखवतोय. प्लीज एंटर रेडियस. स्कॅनर इंटिजर घेतला असेल तर % डी येईल, फ्लोट घेतलं तर % एफ येईल, % आर घेतलं असेल तर आर. आणि ही जी दुसरी कंडिशन असेल, एलसी फ्लॅटर वापरतोय, सांगा काय येणार इथे? सांगा. सीएच इज इक्वल टू 2 2 and सीएच इज इक्वल टू or इथे काय येणार? इनपुट वेगळं राहणार. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. प्लीज एंटर एल, एल फॉर लेंथ. येस, असं काहीतरी बदल होईल बघा. प्लीज एंटर बी. समजलं काय चेंजेस काय? अशा मेनूसाठी असं हे लिहायला लागेल. तो प्रोग्राम आहे तिकडे, तुम्ही नंतर बघू शकता, नोट्स मध्ये टाकला आपण तो. आणि तिसरी एक पॉसिबिलिटी राहील एक्झिट वाली. तिथं कसं येणार सांगा? सीएच इज इक्वल टू 5. इथे एक्झिट ब्रॅकेट मध्ये किती पण एक इंटिजर नंबर 3 लिहितोय मी. काय अडचण? no, sir. हा बदल होईल. समजलं काय? समजलं का? हॅलो. Yes, sir. किती वेळ राहिला आपल्याकडे? संपलं बघा, संपलं मला वाटतं. येस, अजून आहे 13 minutes. हा, अजून 30 मिनिट आहेत. व्हेरी गुड. 13 sir. 13, 13 मिनिट्स. 4:45 काय? 4:45 का 5:15? कधी चालू झालं बघा. हे कळलं का? हे कळलं का? हॅलो. Yes, sir. स्विच केस समजलं का? इकडे डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट संपले आपले. आपण पुढे जातोय लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कडे. आणि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये पहिलं जे आहे ते व्हाईल. ठीक आहे, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट मधलं पहिलं जे आहे ते व्हाईल बघणार आहोत आता आपण. काय लिहिलं जाऊन मला वाटतं मी शेअर केलं नाही स्क्रीन. सॉरी. दिसते का आता? तर आपण पहिलं स्टेटमेंट जे आहे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, हे कधी वापरणार आहोत? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट ज्यावेळेस आपल्याला एखादं स्टेटमेंट अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट करायचं. बरोबर का? Yes, sir. तर थोडस आपण समजून घेण्यासाठी व्हाईट बोर्ड ओपन करतोय. दिसतोय का बघा व्हाईट बोर्ड? हॅलो. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. म्हणजे repetitive task if you wanted to execute you can use looping control statements. ह्याच्यामध्ये ते आपण फ्लो चार्ट वगैरे डायग्राम कसं अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होतं ते बघितलं होतं लास्ट टाइमला. येस,
हॅलो. तर Yes, कुठलं पण एखादं लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट जर कन्सिडर केलं, फॉर घ्या, व्हाईल घ्या किंवा डू व्हाईल घ्या, हे 3 लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहेत. जसं आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बघितले तसेच 3 लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहेत, व्हाईल, फॉर अँड डू व्हाईल. त्यातलं आपण पहिलं बघतोय व्हाईल. व्हाईल हा कीवर्ड आहे. व्हाईल हा कीवर्ड आहे. हे लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहे. सर्टन स्टेटमेंट्स इफ यू वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट अगेन अँड अगेन, सो व्हाईल लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वी कॅन यूज. ह्याच्यामध्ये लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स मध्ये 3 महत्वाच्या गोष्टी असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे व्हेन यू आर युझिंग लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, एक लुपिंग व्हेरिएबल वापरायला लागतो. एक व्हेरिएबल आहे, त्याला आपण लुपिंग व्हेरिएबल असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल आय किंवा जे, दुसरे घेतले तरी चालतील बरं का. पी क्यू आर घेतलं तरी चालेल. मी आय जे के घेतोय. हॅलो. ओके. आय जे के ह्यातलं कुठलं पण एखादं व्हेरिएबल तुम्ही लुपिंग व्हेरिएबल म्हणून वापरू शकता. आता त्याचा अर्थ काय बघा. म्हणजे फॉर एनी लुपिंग व्हेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड. आयदर यू कॅन यूज आय जे के, ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, त्याला 3 बेसिक गोष्टी लागतात. इनिशियलायझेशन ऑफ लुपिंग व्हेरिएबल. इथे आपल्याला फास्ट लिहिता येईल तर बघा ना, टेक्स्ट इथे लिहू आपण. इनिशियलायझेशन. दिसत नाही सर. दिसत नाही. मला वाटतं काहीतरी झालं आहे. दिसतं का आता? हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. इनिशियलायझेशन ऑफ लुपिंग व्हेरिएबल दिसतंय का? येस सर. हा पहिला पार्ट. दुसरा जो आहे तो म्हणजे महत्वाचा, इथे लिहितोय मी, लॉजिकल कंडिशन. आणि तिसरा, त्याला आपण म्हणतोय अपडेशन ऑफ कुणाचं, लुपिंग व्हेरिएबलचं. कळलं काय? 3 गोष्टी. हॅलो. फॉर एनी लुपिंग व्हेरिएबल, for any looping variable or for any looping control statement, 3 basic parts are required. Number 1, initialization of looping variable. Number 2, logical condition. Number 3, updation of looping variable. काय अडचण? हॅलो. यस. हॅलो. सगळे गेले का बघा. या स्क्रीनशॉट घ्यायचा असला तर घ्या. हे नोट्स मध्ये पण दिलेलं आहे. नो इश्यूज. जाऊया पुढे. आता इनिशियलायझेशन म्हणजे काय? कुठून तरी आपण ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू चालू करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आय इज इक्वल टू 1 घेतलं मी, हे इनिशियलायझेशन झालं आहे. लुपिंग व्हेरिएबलचं ह्याला इनिशियलायझेशन म्हणायचं. इनिशियली सर्टन स्पेसिफिक व्हॅल्यू यू आर स्टोरिंग इन द लुपिंग व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज इनिशियलायझेशन. कळलं का? असाइनमेंट ऑपरेटर वापरून ते लिहायचं. लो. इनिशियलायझेशन मीन्स व्हॉट? इनिशियली, सुरुवातीलाच आहे ना. इनिशियली सर्टन व्हॅल्यू यू आर ट्राइंग टू स्टोअर इन द लुपिंग व्हेरिएबल. लुपिंग व्हेरिएबल आय घेतलंय मी इकडे. त्या आय मध्ये एक सुरुवातीला व्हॅल्यू स्टोअर करतोय, ह्याला इनिशियलायझेशन असं म्हणायचं. इनिशियली सर्टन स्पेसिफिक व्हॅल्यू यू आर ट्राइंग टू स्टोअर इन द लुपिंग व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज इनिशियलायझेशन. काय अडचण? नो सर. लॉजिकल कंडिशन बद्दल आता काय सांगायची गरज नसावी. आपण डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट शिकलोय. येस. कशी लिहायची लॉजिकल कंडिशन? येस. ती गोल कंसात लिहायची. आणि ती गोल कंसात लिहिताना आपल्याला लुपिंग व्हेरिएबलला वापरूनच लिहायला लागते. फॉर एक्झाम्पल मी जर असं लिहिलं, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 म्हणलं, तर ही एक लॉजिकल कंडिशन झाली. बरोबर का? हॅलो. येस सर. तर इनिशियली आय ची व्हॅल्यू 1 घेणार तो, बरं का. मग आय ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, हे काय झालं? ट्रू झालं का? हॅलो. 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 हे ट्रू झालं का? येस ऑर नो? येस सर.
हे ट्रू झालं. ट्रू झालं तर तो काय करणार, जी काही बॉडी असेल ती बॉडी एक्झिक्यूट करणार एकदा म्हणू आपण. येस, हॅलो, ही बॉडी काहीतरी आहे, ही बॉडी आपल्याला अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट होणार आहे, लक्षात घ्या. इफ लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू इट गेट्स एक्झिक्युटेड. ती एकदा झाली असं समजू. परत एकदा त्या लॉजिकल कंडिशन कडे आलं, परत एकदा आयची व्हॅल्यू 1च राहिली चुकून, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, परत ट्रू झालं. परत असं ते जर हे आयची व्हॅल्यू जर 1च राहिली तर हे इन्फायनाइट टाइम्स एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, विचार करा. का तर प्रत्येक वेळेस लॉजिकल कंडिशन ट्रूच राहणार आहे. आयची व्हॅल्यू 1 असेल तर 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 हे ऑलवेज ट्रू राहणार आहे. आणि हे राहून हे ऑलवेज ट्रू काही सर्टन नंबर ऑफ इटरेशन्सच एक्झिक्यूट व्हावे, कधीतरी हे एक्झिक्युशन थांबावं. म्हणून स्टेप नंबर 3 जी अति महत्वाची आहे, अपडेशन ऑफ लुपिंग व्हेरिएबल. म्हणजे एकतर ह्या आयची व्हॅल्यू वाढली पाहिजे किंवा कमी झाली पाहिजे. हॅलो, ओके. Yes, sir. त्याच्यासाठी इकडे मग विचार करायचा आपण, आयची जर व्हॅल्यू 1 असेल आणि आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 म्हणजे आपल्याला आयची 1 व्हॅल्यू पासून आयच्या 10 व्हॅल्यू पर्यंत हे एक्झिक्यूट करायचं असेल तर 100% आयची व्हॅल्यू 1 पासून 10 पर्यंत काय केली पाहिजे हो? एक एकनी वाढवली पाहिजे. Increase. आय प्लस प्लस हे ऑलरेडी शिकलेलो आहे आपण, इन्क्रीमेंट ऑपरेटर म्हणतोय ह्याला आपण. स्पेसिफिक जर असेल तर ते पोस्ट इन्क्रीमेंट ऑपरेटर आहे, विच विल इन्क्रीज व्हॅल्यू ऑफ आय बाय 1. येस, Yes, sir. हे कळलं का? ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या फास्ट. घेतला का? हॅलो, येस सर. मी आता छोटासा प्रोग्राम आपण करून इकडे थांबणार आहोत. मला वाटतं कितीला संपतं आपलं लेक्चर, मला थोडं सांगा, माझ्या लक्षात नाही ना आपण कधी चालू केलं. हॅलो, 4:45. 45. म्हणजे अजून किती मिनिटं आहेत आपल्याकडे? 4. 4 मिनिटं. ठीक आहे, मी 6.c नावाचा प्रोग्राम घेतोय नवीन. सेव्ह ॲज 7.c घेऊ आपण. ठीक आहे, जो कोड नको आहे तो काढून टाकू फटाफट. हे पण काढून टाकतोय, सगळंच काढू आपण. काय काढायचं आणि काय ठेवायचं याचा विचार करत बसलं तर 4 मिनिटं निघून जातील तिकडे. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, त्यातलं आपण कुठलं घेतोय? व्हाईल. येस, हॅलो. त्याच्या आधी आहे ना सगळ्यात समजून घ्या बरं का, फास्ट मी थोडंसं लिहितोय, समजून घ्या ना. 4 मिनिटात आपल्याकडे प्रिंटफ लिहिलं मी आहे, प्रिंटफ, आणि वेलकम मेसेज लिहिला मी, रन केलं. काय स्क्रीन दिसते का? Screen दिसत नाही नाही, sir. दिसत नाही. ठीक आहे, सांगायचं लगेच. दिसते का आता? हॅलो, Yes, sir. आपल्याला process.h नको आहे, काढून टाकलं. साधा प्रोग्राम लिहिला ना, वेलकम मेसेज मला डिस्प्ले करायचं एवढंच लिहिलं आहे. मी एकदा एक्झिक्यूट केलं, मला काय दिसणार? वेलकम मेसेज एकदाच दिसणार. येस, हॅलो. Yes, sir. Suppose this welcome statement I wanted to execute 5 times. कोणतं असं करेल 1 2 3 4 5 आणि रन करेल. वेलकम मेसेज 5 वेळा दिसेल, 6 वेळा दिसतोय मला वाटतं, चुकलंय. हॅलो, येस, Yes, sir. एक जास्त झालं, ते जास्त झालेलं उडवलं. ठीक आहे, आता 5 वेळा दिसेल. पण असं दाखवायचं नसतं. सर्टन स्टेटमेंट्स इफ यू वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट अगेन अँड अगेन म्हणजे ते अगेन अँड अगेन लिहायचे नसतात. यू विल हॅव टू अप्लाय द लॉजिक. देअरफॉर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल. येतं का लक्षात? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. बघा कसं लिहिलं जातं. मग आपण शिकलो आता इनिशियलायझेशन. 5 वेळा न लिहिता एकदाच लिहायचं आपल्याला वेलकम मेसेज. हे आपण एकदाच लिहूयात आणि हे आपल्याला 5 वेळा एक्झिक्यूट करायचं. हे स्टेटमेंट 5 वेळा एक्झिक्यूट करण्यासाठी हाऊ आय कॅन यूज अँड व्हाईल लूप ते दाखवतो मी. इन आय नावाचा लूपिंग व्हेरिएबल आहे आपला. आयची व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली बघा 1. व्हाईल हा सिंटॅक्स आहे. व्हाईलच्या नंतर जसं इफच्या नंतर लॉजिकल कंडिशन लिहितो तसं ही बॉडी झाली आहे. दिस इज दी बॉडी आणि बॉडीच्या आतमध्ये अपडेशन केलं जातं आहे. लॉजिकल कंडिशन इथे लिहिली जाते आणि व्हाईलच्या आधी इनिशियलायझेशन केलं जातं. This is initialization. Logical condition I am writing over here. I is less than or equal to 5. 5 वेळा एक्झिक्यूट होण्यासाठी 5 लिहिलेला आहे.
आय ची व्हॅल्यू 1 पासून 5 वेळा वाढत गेली पाहिजे म्हणून आय प्लस प्लस. आलं का लक्षात काय केलं? हॅलो, Yes, sir. हे इनिशियलायझेशन झालं, ही लॉजिकल कंडिशन झाली. हे आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे अगेन अँड अगेन. जे अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट करायचंय ते बॉडीमध्ये लिहिलेलं आहे. आय प्लस प्लस पण हे बॉडीमध्ये लिहिलेलं आहे का, तर आय ची पण व्हॅल्यू बदलत गेली पाहिजे. येस, Yes, sir. एक्झिक्यूट करू आपण. आपल्याला 5 वेळा वेलकम मेसेज दिसणार. हॅलो, Yes, sir. समजा इथे मी 10 लिहिलं तर 10 वेळा दिसणार. लक्षात घ्या. दिस इज द स्पीड आणि दिस इज द यूज ऑफ लॉजिक, दिस इज द यूज ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. हॅलो, 10 वेळा दिसणार वेलकम. हॅलो, Yes. सो वेलकम मेसेज वी आर डिस्प्लेइंग अँड हाऊ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. समजलं का? त्यात हेच महत्वाचं आहे, इनिशियलायझेशन, लॉजिकल कंडिशन अँड अपडेशन. इथे असं पण लिहू शकतो आपण, आय इज इक्वल टू 10. इथे लॉजिकल कंडिशन बदलणार, आय ची व्हॅल्यू 10 पासून 1 पर्यंत न्यायची. मला काय येणार लॉजिकल कंडिशन? त्यावेळेस आय हा मोठा असला पाहिजे. आय इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. विचार करा, आय प्लस प्लस न घेता आय ची व्हॅल्यू 10 पासून 1 पर्यंत न्यायची असेल तर इथे आय मायनस मायनस येणार. हॅलो हॅलो, Yes, sir. आणि तो 10 वेळा दाखवणार. समजलं का? इनिशियलायझेशन हे एकच केलं पाहिजे असं काय नाही बरं का, तुम्ही किती पण करू शकता. एकतर अपडेशन म्हणजे एकतर इन्क्रीजिंग दी व्हॅल्यू ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल बाय 1 और डिक्रीजिंग दी व्हॅल्यू ऑफ लूपिंग व्हेरिएबल बाय 1. अकॉर्डिंगली लॉजिकल कंडिशन यू कॅन चेंज. कळलं का हे? Yes, sir. मला वाटतं टाइम आपला संपला आहे ना. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. ऑल प्रोग्राम्स विच वी हॅव सीन आय विल बी अपलोडिंग इन आवर नोट्स. तिकडे बघा थोडासा अभ्यास करा. लेट अस स्टॉप हियर. हॅलो, समजलं का? समजलं नसलं तर पुढच्या लेक्चरला विचारा, मी सांगेन परत एकदा व्हाईल. येस, हॅलो, Yes, sir.